नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि छोटे कारोबारियों बिना गारंटी का 3 लाख करोड़ रुपए मुहैया करवाया जाएगा। इस नाल देश के 45 लाख कारोबारियों फायदा होगा। कारोबारियों 4 सालों लिए कर्जा मिलेगा तो 12 महीनों तक किश्त नहीं चुकानी पवेगी। ते बिजली कंपनियों 90,000 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खजाना मंत्री वालों ऐलाने गए उपावां नाल उद्यमी होर मजबूत होणगे। वंदे भारत मिशन तहत पिछले 6 दिनों दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों तो 8500 तो वध भारतीयों को वतन लिया गया। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान राही 178 भारतीय दुबई तो अमृतसर पहुंचे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कानफ्रेंस राही पंजाब के सेहत मंत्री नाल सूबे च कोविड-19 महामारी की समीक्षा की। सूबे च आयुष्मान भारत योजना तहत सेहत और आरोग्य केंद्र खोलण के काम की शलाघा की। भारत में कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 78,000 तो पार हुई। हुण तक देश में 26,400 कोरोना मरीज सेहतयाब होने मगरों करी परते। कोरोना वायरस कारण देश में 2,551 मरीजों की मौत। अमृतसर रेलवे स्टेशन तो विशेष श्रमिक रेलगड्डी 1200 मजदूरों को लैके उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लिए रवाना। जलंधर तो भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर और रायबरेली लिए 2 श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डियां रवाना की गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉकडाउन कारण कारोबारी अदारियां नूं होए भारी आर्थिक नुकसान की पूर्ति लई कल छोटे कारोबारियों लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज संबंधी ऐलान करदे उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए की रकम बिजली कंपनियों को दी जाएगी तां जो मौजूदा वित्ती संकट का टाकरा कर सकन। उन्होंने कहा कि बिना गारंटी कर्जा 4 सालों लिए मिलेगा तो 1 साल तक कोई किश्त नहीं भरनी पवेगी। उन्होंने कर्जदार MSMEs ਨੂੰ भी 20,000 करोड़ रुपए की सहूलत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली इकाइयां छोटियां इकाइयां मनियां जाणगियां। उन्होंने कर्मचारियों के भविख निधि फंड विच कंपनियों के योगदान का हिस्सा घट करके 10% करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय अदारियां, हाउसिंग फाइनांस कंपनियां ते माइक्रो फाइनांस अदारियां भी राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज नाल 25 करोड़ रुपए तक के बकाए वाली इकाइयां को फायदा होगा तो बैंक ते गैर फाइनांस कंपनियां सीधे तौर पर कर्जा दे सकणगियां। उन्होंने कहा कि फंड की नकदी नाल जूझ रही सनतां नूं 4,000 करोड़ रुपए दिते जाणगे ते पैसा बैंकों वालों ही दिता जाएगा। उन्होंने आमदन टैक्स की रिटर्न दाखिल करने का समा भी जुलाई तो वधा के नवंबर तक करने का ऐलान किया। वंदे भारत मिशन तहत पिछले 6 दिनों दौरान 8,503 भारतीय नागरिकों को वापस लिया गया। एयर इंडिया ते एयर इंडिया एक्सप्रैस दी 43 उड़ानां राही इन्हों विदेशों तो भारत लिया गया। केंद्र ने इस महीने की 7 तारीख तो भारतीयों को विदेशों तो लियाउण लई वंदे भारत मिशन की शुरुआत की सी। इन्हां दोहां हवाई कंपनियों वालों अमरीका, बरतानिया, बंगलादेश, सिंगापुर, साउदी अरब, कुवैत, फिलीपीनस, संयुक्त अरब अमरात और मलेशिया समेत 12 देशों तो 14,800 भारतीयों को वापस लियाउण लई 64 उड़ानां चलाईयां जा रही ने। वंदे भारत मिशन का दूजा पड़ाव 16 तो 22 मई तक होगा, जिस दौरान 31 देशों तो 149 उड़ानां राही भारतीयों को विदेशों तो वापस लिया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वतन वापस लियाउण लई केंद्र सरकार वालों शुरू किए गए वंदे भारत मिशन तहत कल दुबई तो 178 भारतीयों को लैके एयर इंडिया की विशेष उड़ान अमृतसर पहुंची। अमृतसर के गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते इस उड़ान में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नाल संबंधित मुसाफिर ने। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ हवाई अड्डे ते उतरन तो बाद मुकम्मल डॉक्टरी जांच की गई, जिस मगरों इन्हां एकांतवास में भेजा गया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नाल सूबे च कोविड-19 की रोकथाम के उपावां बारे वीडियो कानफ्रेंसिंग राही गलबात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब ने आयुष्मान भारत योजना तहत सेहत और आरोग्य केंद्र खोलने की दिशा चंगा काम किया। उन्होंने कहा कि इन्हां केंद्रों का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रैशर वर्गी आम बीमारियों की जांच और लोगों को मुहैया करवाईयां जाण वालीआं मुढ़लीआं सेहत संभाल सेवावां के विस्तार लई किया जा सकता है।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 78,055 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,400 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਅਤੇ 2,551 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 975 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9,268 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 566 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। इधर पंजाब ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1924 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 148 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 297 ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 198, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 158 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 122 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 20 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 25 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਈ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਕਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਰਜ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਕ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ SDM ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਤ ਉਪਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जांजगीर चांपा जा रहे हैं छत्तीसगढ़, और यहाँ हम लोग पंजाब में थे। पंजाब सरकार ने हमारे को घर जाने के लिए टिकट दिया, मेडिकल दिया और साथ में खाने का भी दिया, और प्लस रहने के लिए भी मतलब ठीक था समझ लीजिए। और लॉकडाउन में फंसे हैं, इस कारण हम लोगों को घर जाना है और जा रहे हैं। बच्चे वाले हैं और पंजाब सरकार ने हम लोगों को खाना पानी भी दिया है, और पंजाब सरकार की धन्यवाद जो हम लोगों को भेज रहा है घर को। हम लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं। हमें पंजाब सरकार ने खाना दिया इतने दिन तक, हम अब अपने घर को जा रहे हैं। हमें टिकट भी दिया उसने फ्री में, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें सारा कुछ दिया, खाना भी दिया, राशन भी दिया, टिकट भी दिया। अब हम अपने घर को जा रहे हैं।
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲਈ 2 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਤਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4,92,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,58,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੀਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਨਵਰਟਰ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੀ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੋ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਤੀਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਵਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਪਾਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।